introduction in a bit. But before that, we have a little short performance and skit which we have for you. So, Pramita, could we start? ওটা কি গাছ নাকি? আবার তাদের মাঝে উকি দিচ্ছে গাড়ির মতো দেখতে সাদা ধপধপে মেঘ। এটা কি আমি খালি দেখতে পাচ্ছি, নাকি সেই দুই বন্ধু ওদেরও চোখে পড়ছে? মনে হলো প্রকৃতির এই আশ্চর্য লীলা আর ছন্দর বেশিরভাগটি অজানা। এটা ক্যানভাসে ধরার উপায় হয়তো শুধুমাত্র থাকে শিল্পর নিয়মকানুন থেকে দূরে রাখা। সেই অনিয়মের শিল্প থেকে চেনা সব আকার প্রকার আবিষ্কার করলে তবেই তো প্রকৃতিকে অনুভব করা যায় কোথাও। পায়ের তলার মাটি জলে ভিজতে ব্রহ্মপুত্র উৎস থেকে ময়মনসিংহ অবধি তীরের সমস্ত গ্রামের গল্প, তাদের ইতিহাস, প্রত্যেক বাসিন্দার জীবনযাপন সব ভেসে উঠল। দেখি তো চেনাকে দেখতে পাই। ওই দিক দিয়ে দেখছি আবার ওই দুইজন বন্ধু এদিকেই হেঁটে আসছে। চোখ ঝিপিয়ে দেখো তো চারিদিকে তোমরা কি আকার চিনতে পারো, বলো তো? দেখতে পাবি সব আশেপাশে যত নতুন অনুভব। খুলে দেখ দেখতে পাবি সব আশেপাশে যত নতুন অনুভব। না 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 গাছটা যেন সোজা দাড়ি, মেঘগুলো সব নতুন গাড়ি। গাছটা যেন সোজা দাড়ি, মেঘগুলো সব নতুন গাড়ি। গল্প শুনে বুঝতে পারবি সব, হে গল্প শুনে বুঝতে পারবি সব। হে 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 না 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 না। ওই দেখে যা যাচ্ছে উড়ে হলদে ত্রিকোণ আকাশ উড়ে। ওই দেখে যা যাচ্ছে উড়ে হলদে ত্রিকোণ আকাশ উড়ে। রঙিন পাখি আঁকি সবাই চল, হে রঙিন পাখি আঁকি সবাই চল। হে 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 না 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 না। পাশের ওই সূর্যি মামা গোল, ঢেউয়ের মাঝে এক চতুষ্কোণের দোল। পাশের ওই সূর্যি মামা গোল, ঢেউয়ের মাঝে এক চতুষ্কোণের দোল। গোল ভূগোলের নকশা মেলা, আয় রেখে যায় এদের খেলা। আয় রে ছুটে আয় রে সরা সব, হে আয় রে ছুটে আয় রে তোরা সব। হে 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 না 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 na 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 সবাই ta na 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 বলো ta na 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 শুনে রাখি না ta na 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 ta na 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 ta na 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 It's a pleasure to see so many of you here for Ganeshda. You know, it's taken us, Ganeshda's work, well, I got to know him when I started the gallery, just before. And since then, he has been putting his hand on my head and saying, okay, I'm here with you, Rina.
And today it's my day to say I'm here with you, Ganeshda. So, does he need an introduction? I think you've been reading and seeing a lot of his work. Okay, what I'm going to do is just talk about some of his international exhibitions that he's had and something that he's had lately here. So he has participated in several group exhibitions in India, the Documenta 14 at Athens and Kassel, Greece, Germany, the Architecture of Life at Berkeley Art Museum and Pacific Film Archives at the PFA, Berkeley, California, the 8th Berlin Biennale for Contemporary Art, Berlin. A special arrow was shot in the neck, David Roberts Art Foundation, London, and over the edge, crossing the line, 5 artists from Bengal at KNME Delhi. He's represented by Akar Prakar, New Delhi and Kolkata, and has had various solo exhibitions in Kolkata, Delhi, Mumbai, Dhaka and New York, including Reciting Land at the Jahangir Nicholson Art Foundation, along with the Chhatrapati Shivaji Vastu Sangrahalaya Museum, Mumbai, in collaboration with the Kiran Nahar Museum of Art, New Delhi, 2022. The Architectonics of Form at Akar Prakar, Kolkata and New Delhi in 2022, Form and Play at Asia Week, New York in 2020, to name a few of his exhibitions. I must also tell you that along with the exhibition that happened in Mumbai, which was a collaborative effort with the Kiran Nahar Museum and the Jahangir Nicholson Art Foundation, we published a book which was called Rhythm Surfaces in the Mind. Rita ji will be showing you the book. The book is available on Amazon. It's available here for reading. So if any of you are inquisitive about the book, you can always come here and read it. We've had several publications on Ganeshda, of which Sense and Sensation, which was written by Debashish Banerjee. There has been Form and Play. Again, there were articles from Jaisal Thakkar, Adam Shimrik, Rubina Karode, of course, and many others which you will see here. So that's about Ganeshda, and to move on, a little introduction for our speaker today, Rita ji. So most of you know her as for her expertise in the profession of public relations and as a professor of media studies and author of 5 books, 3 of which are on public relations. But for me, Rita ji has been a connoisseur of art, who has been an art critic with The Statesman, who does in-depth pieces on art for various publications, and has, in the art space, carried out numerous interviews with leading artists such as S.H. Raza, Shakti Barman, Shamal Datta Ray, and she's been a friend of M.F. Hussain for the longest time. Something that we all don't know, while she was studying in the US, she did some courses in art history, which she feels very happy about. In the past, she has supported workshops for young artists, where artists such as Joginda, Prakash Bhattacharya, Paratosh Sen came in as judges. So this was something that was done when it was always good to have judges like these artists to come over. We now expectantly wait for Rita ji's next book, her 6th and 7th books actually this year, particularly a 400-page coffee table book, which I think all of you would be interested in. It's called Kolkata, India's Cultural Confluence. Rita ji also carries on her able shoulders the position of creative producer for the film In Search of the Raja, directed by our award-winning filmmaker Gautam Ghosh. So today's conversation is going to be conducted both in Bangla and in English, and I'm going to invite both our speakers, Ganeshda and Rita ji, to take the stage. Please receive them with a round of applause. For doing a fabulous job with the curation. She's not here today with us, but she's very excited about this conversation, and we are recording it so that we can share it with you later on YouTube. Thank you, and over to Rita ji and Ganeshda.
that the whole place is filled up. So it's going to be very, very encouraging for us to be in conversation and to bring out certain aspects of Ganesh Haloi, particularly aspects that have been talked about but not expressed in the same way as we would like to today, which we would like to call rhyme and rhythm. When you saw this performance today, what did you imagine? It was something that depicted what Ganesh Haloi is all about. And he himself wanted very much for these two young people to come out and talk about or express themselves about his painting, about nature, which is so close to his heart. Right, Ganeshda? And I feel that there was a lot that was unspoken and suggested. The underlying artistry and the overlay of suggestion. His art, Ganesh Haloi's art, presented as performance was something that we will further talk about today, and perhaps this was a depiction of nature closest to your sensibilities. So I'd like to start right away, Ganeshda, by asking you যে প্রকৃতি কিভাবে আপনাকে আকর্ষিত করেছে, and particularly I would like you to focus on ময়মনসিংহের শৈশবের কথা। এটা বোধহয় আপনাকে আরো বেশি টেনেছে এবং এটার সম্বন্ধে আমি চাই যে আপনি কিছু বলেন, কেননা ওই সময় আপনি অনেক কিছু লিখেছিলেন, এঁকেছিলেন তো বটেই, কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে যে আপনার একটা মেলামেশা, সেখানকার নদী, সেই নদী আপনি একবার আমাকে বলছিলেন যে আমাদের ছোট নদী চলে আঁকে বাঁকে, কিন্তু ওই নদীটা কিন্তু ঠিক সেইভাবে ধীমে আস্তে চলতো না। It was not a very mellow river, because what you really faced was the mighty Brahmaputra. So আপনি ব্রহ্মপুত্র নিয়ে বলুন, আপনি প্রকৃতি নিয়ে বলুন, এবং কিভাবে আপনি অনুভব করেছিলেন। আপনাকে আর মাইক দিচ্ছি না, আপনার নিজস্ব মাইক আছে। শৈশবের কথা কেউ বলতে পারে, যার যেরকম জীবন কাটে ছোট বয়সে, তার চিরদিন বহন করে এটা প্রভাবিত। আমাদের জন্ম হয়েছিল ব্রহ্মপুত্র নদী, সবচেয়ে বড় নদী, বর্ষাকালে এপার থেকে ওপার দেখা যায়, আর ব্রহ্মপুত্র পাড়ে আমাদের বাড়ি ছিল। বর্ষাকালে যখন জল হতো তখন আমাদের উঠোনের কাছে জল চলে আসতো, প্রতিবার আমাদের উঠোন ভেঙে যেত, আর প্রতিবার আমাদের বর্ষার আগে বাঁধকে মাটি ফেলে ওটাকে বাঁধ দেওয়ার মতো করে, কিন্তু প্রতিবারই ভেঙে যেত। সুতরাং নদীর সাথে সম্পর্ক আমার খুব নিবিড়। আর আমার যেখানে জন্ম সেটা হলো ময়মনসিংহ জেলায়, ময়মনসিংহে নয়, ময়মনসিংহ জেলায় জামালপুর সাব ডিভিশন টাউন। এই জামালপুর সাব ডিভিশন টাউনটা সাব ডিভিশন হওয়া সত্ত্বেও তুমি জানবেই কি না, তখন এই টিপান ওপার বাংলা মিলিয়ে সবচেয়ে বড় ডিস্ট্রিক্ট ছিল কিন্তু ময়মনসিংহ। ওই 5টা সাব ডিভিশন নিয়ে একটা ডিস্ট্রিক্ট ছিল। এটা কেউ জানে কি জানে না জানি না, এই সময় লোকেরা জানবে। এখন প্রতিটি সাব ডিভিশন এখন ডিস্ট্রিক্ট হয়ে গেছে। তো সেই সাব ডিভিশনটা ছিল কীরকম একটা গ্রামের মতো। আমাদের বাড়িটা থেকে পরে গিয়ে যে সামনে যে রাস্তা গেছিল, একটাই রাস্তা, তার সামনে পিছন দিকটাই শিয়াল রাখতো। এবং কি আমরা ছোটো বয়সে শুনেছি একজনের বাড়ি থেকে শিয়াল বাচ্চা তুলে নিয়ে গেছে। তো এইরকম অবস্থা ছিল। আর নদী, নালা, হাওর, যাকে বলে জলা, এইসব ছিল। ছোটো বয়সে নদীর প্রকৃতির সাথে আমার একটা
সম্পর্ক খুব গাঢ়। নদীর সাথে তো আছে, আমি সাঁতার কাটতে শিখেছি নদীতে। যখন বর্ষাকালে স্রোত বইত, এত জোরে স্রোত বইত যে আমরা সাঁতার কাটে এক জায়গা থেকে যেতাম সোজা উঠতাম অন্য কানে। নৌকো যদি এপার থেকে ওপার যেত তাহলে নৌকো কিন্তু সোজা যেতে পারতো না, আগে বাঁ দিকে যেত, তারপর আস্তে আস্তে ঘুরে গিয়ে ঠিক জায়গাটায় যেত, তো স্রোতের টানে। আর ঝড় যখন উঠল, নদীর উপর দিয়ে ঝড় যখন উঠল, সেই দৃশ্য বলার নয়। জল স্তম্ভ হতো, জল ঘুরে ঘুরে উপরে উঠে যেত, আমি দেখেছি। তারপর ঘরে বেশিরভাগ বাড়ি কিন্তু থাকতো ওখানে টিনের বাড়ি, আমাদের বাড়ি টিনের ছিল, সালের থেকে ছিল। জামালপুরে সুন্দর 6-7টা বাড়ি পাকা বাড়ি ছিল, আর সব বাড়ি কিন্তু টিনের বাড়ি। পূর্বাঞ্চলে এখন টিনের বাড়ি অনেক, পূর্বাঞ্চল বলছি আমি, এখন পুরো বাংলা। আচ্ছা, আপনি ওখানে মাছও ধরতেন? তো আমি ওখানে যেহেতু নদীর পাড়ে বাড়ি, সেহেতু মাছ ধরার আমার একটা নেশা, সবাই করতো, আমারও কিন্তু নেশা দিয়েছিল। তো নদীতে মাছ ধরতাম ঠিকই, কিন্তু আমি মাছ ধরতে, আমার একজন পোস্ট অফিসের পিয়ন ছিলেন, তিনি আমার গুরু ছিলেন। তিনি, তাকে আমি গুরু মানতাম, তিনি আমাকে শেখাতেন কোথায় মাছ কীভাবে খায়। পাতনা থাকে না, পাতনা কাকে বলে জানেন? ঠিক যদি ফেলা হয়, পাতনা জলের উপর বেশি থাকে, মাছি যখন টোকরা কেটে নড়ে সেটাকে পাতনা বলে। সেই পাতনা যে নড়া দেখে আমি বলতে পারবো যে কী মাছ টোকরাচ্ছে। ট্যাংরা টোকরাচ্ছে না, কুসুমার টোকরাচ্ছে না, মুলসা বলে পাতলা ওটা টোকরাচ্ছে না, কালো বাউস টোকরাচ্ছে, এরকম এক একজনের খাবারের ধরন এত হোক। সুতরাং আমার এইসব জানা ছিল। আমি আর ওই ক্ষেতের ভিতরে আউশের ক্ষেতে জল জমে, আউশের ক্ষেতে যত জল জমবে তত ধান চারা গাছগুলো আরো বড় হয়ে তারপর ধান হয়। ওই ধানের জলের ভিতরে প্রচুর মাছ হয়, ওই মাছের ওই জলের ভিতর দাঁড়িয়ে আমি মাছ ধরেছি। পায়ে হাজা করে দিত, পায়ে যোগ তুলতো, যোগগুলো কী করে ছাড়াতাম, পকেটে নুন নিয়ে যেতাম। এইগুলো হলো আমার সম্পর্ক। এত কথা বলার মানে হলো এইগুলো সব বারে বলতেও ভালো লাগে না, কিন্তু যেহেতু আজকে আমাকে বলতে হচ্ছে সম্পর্কের কথা, নেচারের সাথে সম্পর্কের কথা, আমি কিন্তু নেচারের সাথে সাংঘাতিক। তো আমি একদিনের কথা বলছি, তো আমার সেটাই মনে হয়েছিল। একদিন আমি হেন গাছ নয়, তার গাছে উঠেছি। আমি একদিন একটা জলা জায়গায় হাওড়ের মতো জলা জায়গা, হাওড় মানে মাঝের পর মাঝ জল, তাতে জল থাকে, গাছ জলজ গাছ থাকে। সেই হাওড়ের মধ্যে আমি এক জায়গায় গেছি, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তখন আমার কি যেন মনে হলো, ভয় হয়তো আমার মনে হলো কি যেন জোর করে পড়লো, কি যেন সশব্দ চলে গেল, এইরকম একটা শব্দ হতে লাগলো, ভয়ে লাগতে লাগলো। তখন আমি আস্তে আস্তে চলে আসলাম, কিন্তু তারপরে ভাবলাম যে এই জায়গাটা আমি গিয়েছিলাম, সেই জায়গাটা যদি হুবাহু আঁকি, তাহলে কি আমি সেই যে আমার যে ভয় করতো, মনের ভিতর যে ক্রিয়া করেছিল, সেটা কি ফুটে উঠবে? ওটা তো পারবো? হুবাহু আঁকলে মনের যে ভাব যে তখন হয়েছিল, অবস্থা হয়েছিল, সেটাকে আমি ফোটাতে পারবো। তখন কী করি, কীভাবে করতে হবে? যেটা উপস্থিত অনুপস্থিত, এখানে এসে গেল। কিন্তু অনুপস্থিত মানে আমার মনের ভিতর যে ক্রিয়া করছে সেটা অনুপস্থিত, অ্যাবসেন্ট। সেটা কী করে আনা যায়? এই দ্বন্দ্ব শুরু হলো, প্রেজেন্ট অ্যান্ড অ্যাবসেন্ট, দৃশ্যমান আর অদৃশ্যমান, তাই নাকি?
আমার মনের যে ক্রিয়া ক্রিয়া হচ্ছে সেটা তো অদৃশ্যমান, তাকে তো কেউ দেখতে পাচ্ছে না, তো তাকে আকৃতি করি। আসলে আমরা খুব প্রশ্ন করি না, সবই দৃশ্যমান আছে, কিন্তু দৃশ্যমান দেখে কিন্তু একটা অদৃশ্যমান চিন্তা হয়, অদৃশ্যমান একটা ভাবনা যাবে যেটা আর কেউ জানতে পারে না, আমি জানি। সেটাকে কি করে উপস্থাপন করব, তখনই কি হয়, ডিস্টর্শনের ভ্রমণ। আমি এইখানে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং এই যে কিউরেশন হয়েছে, যে এক্সিবিশনটা আমি প্রথম দিন লক্ষ্য করিনি, আজকে লক্ষ্য করেছি। যিনি কিউরেশন করেছেন এত ভালো কিউরেশন করেছেন যে আমার বইটা পড়েছেন এই বৌদি, আমার বইয়ের ভিতর কোথায় আমার জীবন কথা আছে ভিতরে, আমার কথা, তাতে এক জায়গায় লেখা ছিল আমি চড়ার দিক দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি, আর চড়ার কাছে নদী, তখন শীতকাল হলে চর যাবে, বর্ষাকালে চর ডুবে যায়। ঠিক নদীর সাথে চড়া যেখানে মিলেছে সেইখানে মাটিটা ভেজা, দাঁড় কিন্তু আর সেই জায়গাটা ওই যে ঢেউ আস্তে আস্তে খেলছে, চিকেন যে ঢেউ, তাতে থেকে ঢেউয়ের মতো দাগ কেটেছে, ঢেউয়ের মতো দাগ কেটেছে। আমার কিন্তু প্রথম অ্যাট্রাকশন, মানে প্রথম আমাকে মনে হলো কি ছন্দময় একটা লাইন, তখন কম বয়স আমার, কিন্তু কম বয়সে এটা আমার খুব দাগ কাটলো, যে কথা আমি কোনোদিন ভুলতে পারবো না। সেটা আমি লিখেছি, আমি দেখলাম একটা ছবি নিয়ে যে সাদা লাইন টানা আছে এবং সেই কথাটা লেখা আছে। যিনি কিউরেট করেছেন কিন্তু তিনি কোনোখানে ভাব দেন, এইখানে হয়েছে কিউরেশন যে করেছেন তার মানে নিখুঁতভাবে জানা, একজন শিল্পীকে জানা বা যাই হোক একজন লোককে জানা। তো এইটাই হলো আমার বিচারের সাথে সম্পর্ক। বলা যায় কিন্তু না, আরো অনেক কিছু আপনার কাছে শুনতে চাই। আমি দেখতে পাচ্ছি আপনার এখানে একটা বই এনেছেন, অনেক আমার কথা বলতে এইটাই আপনি একটু তুলে ধরুন সবাই যাতে দেখতে পারেন। আমার কথাটা আছে। This is his Ganesh Aloi's autobiography. It's been done very crisply, and I think এটা থেকেও আপনি যদি কিছু বলেন, কেননা একটা জিনিস আমরা ওখানে পড়েছিলাম যেখানে আপনি বলেছেন, I often wonder who am I? Am I still the boy from the banks of the Brahmaputra? এটা আপনি একটু বিস্তৃতভাবে বলুন। আছে, সবই আছে, কিন্তু আমি বলি আমি নিজেকে খুঁজি। আমি এখন বয়স হয়েছে, তো এখন আমি তাকিয়ে দেখি যে কে আমি। এতদিন পরিশ্রম করলাম, এত যাত্রা, এতদিন চললাম, পথ চললাম, এইখানে এতদিন অতিবাহিত হলো আমার। তো আমি আমার এই চারণ ভূমি কি, কোথা থেকে শুরু করি, সেটা তো একটা সূত্র আমরা পেলাম। কিন্তু আমার ছবিতে আমি এই নেচারকে দেখি, নেচারের ভিতরে আমি কি পাই, একটা উলম্ব রেখা, যেটা ভার্টিক্যাল রেখা পাই, একটা হরিজন্টাল রেখা পাই। এটা কিন্তু নেচারের ভিতরে পাই, একটা
একটা গাছের ভিতরে থাকি। এখানে চলতে চলতে ছিল যে সেটা কিন্তু আমার অনেক দিনের ভাবনা, শুয়ে শুয়ে ভাবতাম একটা গাছের ভিতর কি আছে, একটা ভার্টিক্যাল লাইন আছে, একটা হরিজন্টাল লাইন, একটা ডায়াগোনাল লাইন, একটা ক্রস লাইন, আর একটা পিরামিড আছে। একটু আপনি একে দেখান না, আছে এখানে কলম আছে, সব কিছু আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা সব তৈরি করে রেখেছি আপনার জন্য। আমি তাই ভাবতাম চক বোর্ড থাকলে ভালো, চক বোর্ড, কিন্তু এটা আলাদা একটা ব্যাপার, এটাতে কালো কালো দিতে, হ্যাঁ কালো এটা কাগজ, এটা আপনার জন্যই। যাই হোক, আমরা নেচারের ভিতর কি দেখি, অনেক কিছু। আমিও যে একটা এরকম স্ট্রেট লাইন টানি, এটা মনে হয় ভাবছে, এটা যদি হাতে ছেড়ে দিই ম্যাজিক হয়ে যাবে, ভাবছে। কিন্তু আমাদের ধারণা সব কিছু পৃথিবীর একটা জায়গা থেকে উঠেছে, সে কাজ করবে। দেখুন, এটা মনে হচ্ছে এখানে কাগজটা উঠে গেছে বলে ঠিক হলো না। এখন দ্বিতীয় লাইন যদি আমি এরকম টানি, আর পৃথিবীর যে বেস্ট লাইনকে যে হরিজন্টাল লাইন এরকম টানি, তাহলে মনে হয় এটা এক্সেপ্টেবল, আমি মেনে নিচ্ছি, ডিজাইন ইমপ্রুভ করছে, এটা ভাসমান, এটা মনে হয়েছে ঠিক দাঁড়িয়ে আছে একটা জায়গায়। আমরা শূন্যে ডিগবাজি খাই, জানি আমি নিচে পৃথিবীর একটা বেস আছে, সেই ভয়টা নেই বলে শুনে যে ডিগবাজি খেতে, তাই নাকি? এখন এই যে বেসটা আছে, এই বেসটা দেখতে দেখতে আমার কাছে একটু আমি খুব গ্রহণ করি, কিন্তু একটা সোজা সোজা লাইন গেছে, সুপুরি গাছের সুন্দর চলে গেছে, আর সোজাই উপরে চলে গেছে এমন নয়, তার ছেদ আছে, ছেদটা এত লিমিট, গাছ যতই হোক একটা লিমিট আছে তার। এখন শুধু এরকম গাছ উঠে গেছে এরকম, এর ভিতরে একটা ফাঁকা, এর ভিতর নাই। 1 নম্বর যদি এই হয়, 2 নম্বর এই হলো, 3 নম্বর হচ্ছে দেখুন 1, 2, 3, এটা হচ্ছে যেটা ডিজাইন ইনপুট করছে, এটা মনে হচ্ছে এক্সেপ্ট, আমি গ্রহণ করছি, এইটা কতখানি যা দেখা বলছিলেন, এটা যেটা বলতো, কিন্তু কতখানি এটা মুখে বলতো, এটা একটা প্রজাপতি যা ডাল। আবার এই যে ডালটা উঠেছে, আমি যদি এটাকে নিচে টেনে দিই, 4 নম্বর, এটা আরো ভালো ডিজাইন ইমপ্রুভ করছে, এটা রুট, মাটির সঙ্গে রুটে, এখন কি হচ্ছে, এটা রুটে চলে গেল, তাহলে ডেভেলপ করছে কি 1, 2, 3, 4, এটা কিন্তু বেশি ডেভেলপ করছে, লাইন মানুষটাকে জোড়া আছে বলে ভেঙে যায়। তো আমরা দেখছি এই সোজা লাইনটা 4 নম্বরে এসে আমরা মানে গ্রহণ করতে পারি। এখন কথা হলো, আমরা যখন ভার্টিক্যাল লাইন দেখি, আবার হরিজন্টাল লাইন দেখি, আবার গাছের ভিতরে একটা গাছের ভিতরে দেখি একটা ডায়াগোনাল লাইন, আবার একটা ক্রস লাইন দেখি। জল খেতে
নেচারে আছে, ন্যাচুরাল। এটাকে আমি করছি এই লাইনটাকে টানি টানে ভার্টিক্যাল লাইন, এই যে ফ্লোরের লাইনটা ভার্টিক্যাল লাইন, এই থামটা হলো এই কি বলে, এইটা ভার্টিক্যাল, এটা হরিজন্টাল, এটা ভার্টিক্যাল, এটা হরিজন্টাল। তো এটা তো আছে, বেসটা তো আমাদের যেখানে দাঁড়িয়ে আছে এটা তো হরিজন্টাল, তাই নাকি? যদিও কিছুই গোল জানি, কিন্তু আমরা দেখি ফ্ল্যাট, তাই নাকি? এ নিয়ে তো দ্বন্দ্ব হয়েছিল, কিছুই গোল না চ্যাপ্টা। তো এই যে ভার্টিক্যাল লাইন দেখি আমরা, হরিজন্টাল লাইন দেখি, ডায়াগোনাল লাইন দেখি, ক্রস লাইন দেখি, তারপর দেখি একটা পিরামিড দেখি আমরা, মাটিতে কিছু পড়ে থাকে যখন এরকম উঁচু হয়, বা পাহাড়টা যদি হয় উঁচু হয়। তারপর দেখি ওয়েভ দেখি, এই 1, 2, 3, 4, 5, 6 এরকম লাইন আমরা কতগুলো দেখি নেচারে, কিন্তু আমরা দেখি না কি আর এই স্কোয়ার দেখি না, আর রেক্টেঙ্গুলার দেখি। কীরকম? এই যে স্কোয়ার দেখি না, আপনি কোথাও স্কোয়ার দেখবেন না, তবে পাহাড়ে কোনোখানে রক ফরমেশন দেখা যায় স্কোয়ার, কিন্তু স্বাভাবিকভাবে আমরা দেখি না। এমনি নেচারি আমরা যে দেখি, আমরা পশ্চিমবাংলায় তো দেখতেই হবে। তো এই স্কোয়ারটা দেখি না, আর দেখি না রেক্টেঙ্গল। এটা দেখি, কিন্তু আপনার পেন্টিং তো অনেক স্কোয়ারে তো বানা থাকে, আপনার যা কাজ কিছুটা তো চারপাশে স্কোয়ার থাকে। হ্যাঁ, স্কোয়ার আপনার না, আমি স্কোয়ার না করলেও তো আমার ফ্রেমই তো স্কোয়ার। সেই আপনার ফ্রেম স্কোয়ারের কনসেপশন আগে যে প্রিমিটিভ আর্ট হতো গুহাতে, তার কিন্তু কোনো ফ্রেম নেই। আপনি দেখেছেন ফ্রেম আছে? আমরা খেয়াল করেন যে যাই না, প্রিমিটিভ আর্ট যেটি কেভ জুয়েলার্সরা আঁকতো, ওই শিকার করার ছবি আঁকতো, তারা কি একটা ফ্রেম করে আঁকতো? নেবার। ওরা তখন ফ্রেম করতে শেখে। ফ্রেম করা শিখলো কখন? যখন বাড়ি করতে হবে, জানে কি সব বিধিতে হয়, আস্তে আস্তে ডেভেলপ করে। এই যে স্কোয়ার ছবিটা আমরা দেখি না বলে আমরা করি কি, এইসব জিনিসগুলো স্কোয়ারের ভিতরে নিয়ে আসি, রেক্টেঙ্গুলার ছবি দেখি না বলে নিয়ে আসি। এখন এই স্কোয়ারের ভিতরে আমি বড় করে আঁকি এটাকে, এই বড় করে স্কোয়ারে রাখলাম, তার ভিতরে আরেকটা জিনিস গোল 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 ফল গোল হয়, রাতের আকার অনেক সময় গোল হয়, সুতরাং গোলটা বাদ করে গেছে। তো এইখানে আমি যদি এই ভার্টিক্যাল লাইনটাকে এখানে আঁকি, ওই যে চলতে চলতে যে আছে সেইটারই কিন্তু এটা। এখানে যদি এই ক্রসটাকে আঁকি, একটা তাল গাছ হয়ে যায়। এখানে বেস্ট আঁকি যদি, এখানে এই পিরামিডটাকে আঁকি যদি, এই গোলটাকে যদি আঁকি, তাহলে এইটাকে ওয়েবটাকে যদি আঁকি, তাহলে জল। তখন আমরা এই যে এরকম যদি আঁকি, তাহলে এই যে পাহাড় জলটা। সুতরাং এই যে ছবিটা দেখলে যাও, এটাও যদি জিজ্ঞাসা করি কি বলবে, এটা ল্যান্ডস্কেপ, একটা পাহাড় আছে, সূর্য উঠছে, একটা তাল গাছ আছে, কিন্তু এটা এই ফর্ম থেকে চলে গেছে, ল্যান্ডস্কেপ হয়ে গেল। তো এই জিনিসটা যে হয়, এটা তো নেচার ভিতরে রাখে, নেচারের ভিতরে আপনাদের যে গোলটা আছে, ওই গোল, সেটা আপনার একটা পেন্টিংয়ে সেটা ভীষণ সুন্দর একটা রসা
বাতাবি লেবু। হ্যাঁ, না ওটা তো ওই গোল দেখাবো জন্য করবি না, চলতে চলতে ওইটা বাতাবি লেবু এঁকেছি, ওরা দেখলো বাতাবি লেবু গোল। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা একবার দেখাবে চলতে 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 চলতে। সুতরাং এই যে জিনিসটা আছে, এই জিনিসটা কিন্তু নিজের থেকেই নেওয়া। আমার ছবিতে এগুলো থাকে, এগুলো আর অনেক কিছু আছে, ইলিউমিনেটিং এফেক্ট আছে। আমি যদি দুটো লাইন এখানে পরপর টানি, কাছ থেকে টানি, একটু গ্যাপ দিয়ে দূর থেকে মনে হবে দুটো লাইন মিলে গেছে। এইটা যদি হাত করে আঁকি মনে হবে দুটো লাইন পরিষ্কার আছে, তাই নাকি? এটা মনে হবে দুটো মিশে গেছে, ইলিউশন তো বলছে, এটা ফাঁক হয়ে যাবে। এখন একটা এই যে ঘরটা, এখানে দুটো, এখানে ঘর যদি ভাবি, এখানে যে দুটো এরকম লাইন দুটো পার্ট হয়ে যাবে। এই দুটো পার্টকে যদি এরকম এরকম এখানে ছেড়ে দিই, তাহলে মনে হবে এর থেকে এই ভিতরে আসতে পারে, দুটো এক হয়ে যাবে। আবার সবচেয়ে বড় কথা, এই যে একটা স্কোয়ার, এইখানে সেন্টারকে বেশ করে আমি একটা কাটতে লাগি, তাহলে এইখানে স্পেস, এইখানে স্পেস, এইখানে স্পেস এক হয়ে গেছে। তখন মনে হবে সার্কেলটা চারিদিকে যে স্পেসে আবদ্ধ, তখন এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে, এদিকে উঠছে না, এদিকে উঠছে না, কারণ স্পেস তাকে নড়তে দিচ্ছে না। কথাগুলো বুঝে করে পাচ্ছি কিনা আমি জানি না। এই যে সার্কেলটা আছে, এইখান থেকে এই কোনাটা যদি একই মাপের হয়, এটা একই মাপের, এখানে আকার ঠিক হয়নি, হ্যাঁ, এটা যদি একই মাপের হয় আর এইটা একই মাপের হয়, তো সার্কেলটা মনে হবে এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে, এদিকেও যাচ্ছে না, এদিকেও যাচ্ছে না, আর মনে হবে কি ফ্লোটিং, ভাসছে, গভীরতা নেই। কথাগুলো বুঝছে, গভীরতা নেই, মানে ডেপ নেই। তারপর এই ছবিটাকে একই ফ্রেম যদি হয়, একই ফ্রেম যদি হয়, একই স্কোয়ারের ফ্রেম যদি হয়, এইটাকে যদি এইরকম আঁকি আমি, কি মনে হবে? এটা গভীর গভীর, এটা অনেকটা দেখতে পাচ্ছি না, অনেক এর চেয়ে বড় মনে হবে। এটা যেহেতু দেখতে পাচ্ছি না, এইটুক দেখতে পাচ্ছি, ডট করতে পারতে দেখতে পাচ্ছি, এইটুক দেখছি, এইটুক, তখন মনে হবে আর বাকিটা আরো আছে, সেটা মনে হবে এইটা কিন্তু বেশি দেখছি, এবং এটা চলমান, একদিকে যাচ্ছে কিংবা বেরোচ্ছে, এবং সাইডে এর থেকে বড়। যেহেতু বিপক্ষটা দেখতে পাচ্ছি না, তখন এটাকে মনে হচ্ছে দেখতে একটু বড়, তো এর মুভমেন্ট আছে, এর মুভমেন্টে স্থির হয়ে আছে, তো এইগুলো তো শুরু করতে লাগে। So what we have seen really is a work in progress by a very, very eminent artist, but also something that has come to us because he is also the eternal master Mashai. So আপনি দুটোই দেখিয়ে দিয়েছেন। আমি এগুলো ভাবিটাই করছি, এগুলো নেচারের বাইরে নেই, নেচারের ভিতরে আছে, কেউ দেখতেই দেখে, শুধু দেখেন। গণেশদা, একটা জায়গায় বোধহয় আপনি একটু বাদ দিয়ে গেছেন, সেটা হচ্ছে অর্ধবৃত্ত। আপনার অর্ধবৃত্তটা যেটা সীমারেখা রয়েছে সেটা নয়, মাঝখানের স্পেসে কিছু অর্ধবৃত্ত অত্যন্ত সেটা অর্থবহ আমার কাছে, সেইটা লাইন, সেটা অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, কারণ অন্তর্ভুক্ত হলেই তখন বাকিটা অংশ বোঝা যায়। মানে ছবি যদি দেখিয়ে দেন আপনি, তাহলে হয় ছবি হয় না। যদি অন্তর্ভুক্ত আঁকি আমি যখন এক জায়গায় গিয়েছিলাম সমুদ্রের পাড়ে, তো ভোরবেলা বসে না, সকালবেলা সূর্য যখন উঠে তখন উঠতেই দেখি,
আমার ভিতরে ক্রিয়া করে, এখানে তো বাধা দেবার কেউ নেই। আপনার পিছনে বন্ধু রেখে নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল, আপনার পিছনে কেউ বন্ধু রাখেছে, বন্ধু কিন্তু থাকে, ওটা দেখা যায়, প্রত্যেকে কিন্তু ভয় পায়, ঠিক স্বাধীন হয় না, পরাধীন থাকে। আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে, এবার বসতে বলছি। আচ্ছা, এবার আমার আরেকটা প্রশ্ন আছে, সেখানে আমি আসছি। আমি বলছি আপনাকে, এখানে অনেকে কল্লোলের ব্যাপারে কেউ জানেন? কল্লোল অডিয়েন্স কেউ জানেন? কেউ জানেন না তো? শুধু আপনারা হয়তো কল্লোল যুগের কথা শুনেছেন, হ্যাঁ, সেটা হয়তো in the 1920s and 30s it was a very famous movement of Bengali intellectuals, you will know best. But আরেকটা ব্যাপারে কল্লোলকে আমি আজকে আরেকটা প্রসঙ্গে কল্লোল কথাটা আনছি, সেটা হচ্ছে গণেশদা শৈশবে কল্লোল বলে একটা পত্রিকা, হাতে লেখা পত্রিকা তারা বার করতেন। আপনি এটা সম্বন্ধে একটু কিছু বলুন। Very, very interesting because we're talking about his writing and the rhythm that he would bring into his writing. তখন আমাদের যা হয়, প্রতিটি হয়, আমরা বন্ধুরা মিলে কিছু হাতে লেখা পত্রিকা পেল, সেই নাম দিয়েছিলাম কল্লোল। আমাদের ভিতরে যারা আমাদের সঙ্গে পড়তো তারাই আমরা করছিলাম, তার বেশিরভাগ মুসলমান ছিল। আমাদের ওখানে সব মুসলমান টিচার ছিলেন, মুসলমান বন্ধু ছিল। আমাদের বন্ধুদের জন্য আমাদের কোনো আমাদের খুব, আমি কি বলবো, আমি যখন এখানে ভর্তি হই 1952-তে আমি চিঠি লিখি যে আমি আর্ট কলেজে ভর্তি হয়েছে বন্ধু। তখন বন্ধুর ঠিকানা, বাড়ির ঠিকানা থাকতো মানে পাড়া হিসাবে দিলেই চলে যেত। আমি চিঠি দিয়েছে, পেয়েছিল, উত্তররা দিয়েছিল তো আমাকে 4টে চিঠি আছে সেই সময়ের নাম, 52 সালে চিঠি। এটা আমি চলে গেছে আচ্ছা, তার আগে আপনি যে কল্লোলে, ওই কল্লোলের কথা বলছি, ও তখন আমরা মিলে কল্লোল বলে হাতে লেখা পত্রিকা বের করতাম, সেটা বাড়ি পাড়ায় ঘুরতো, তারপর আবার ঘুরে আবার আসতো আমাদের কাছে। সেই নাম ছিল কল্লোল। তাতে আমরা হাতে লেখা আমি লিখতাম আর সবজি হতো আমাকে আঁকতো। তো আমাদের ভিতরে আলোচনাও হতো কে কার কবিতা কার কত ভালো লাগে, আলোচনা হতো। তখন আমরা শ্রেণীতে পড়ি। তো আমি তখন বলেছিলাম, আমার যখন রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়িনি, আমি বলেছিলাম দস্যুবুদ্দিনের কবিতা, হ্যাঁ, পল্লী সঙ্গীত দস্যুবুদ্দিনের কবিতা। আমি এখনো মনে আছে, উচ্চ স্নেহ কবিতা বলে নাম ছিল। তো ওটা উনি, আমি 2-4 লাইন মনে আছে, বড় সুন্দর। রাত থম থম স্তব্ধ নির্ঘুম, ঘনঘোর রাধিয়ার নিঃশ্বাস ফেরি, তাও শোনা যায় সরানায় কোথাকার। রুগ্ন ছেড়ে শিওরে বসিয়া একলা জাগিতে মাতা, শিওরের কাছে ঘুরিছে চোখের পাতা। এগুলো সুতরাং এটাই সুন্দর কবিতা, হ্যাঁ, এটা পল্লী সঙ্গীত। তো এইরকম আমার মধ্যে আলোচনা হতো। তো বিলের যে চিঠি, আমি যখন 40 বছর পর যাবো আমাদের দেশে যাই, তখন আমার পকেটে না সেই যে 52 সালের চিঠিটা ছিল, 40 বছর ধরে চিঠিটা আমি রেখে দিয়েছিলাম। যখন যাই তখন দেখছিলাম তোমরা যে চিঠি এবং উত্তর দিয়েছে, দেখো আমার কাছে আমার চিঠি তোমরা হারিয়ে ফেলেছে, হ্যাঁ, কিন্তু আমি রেখে দিয়েছি চিঠিটা আমাকে ছিল। ওরা কিন্তু আশ্চর্য হয়, আমি হাঁটি। এইটাই হলো কথাগুলো লেখা আছে। এখানে চিঠি আছে, এই চিঠিগুলো আছে, এই চিঠিগুলো ছাপা হয়েছে বইটাতে। আচ্ছা, আমি বলি, আমার সেই সময় আমাদের
কাছে নেই, একটা পুরনো বই ছিল, কোথাও হারিয়েছে জানি না। কিন্তু রামকিঙ্করকে আমি শান্তিনিকেতনে অনেকবার গেছি, রামকিঙ্করের সাথে আমি দেখা করি। রামকিঙ্কর সম্বন্ধে অনেকের কাছে শুনতাম যে তিনি অন্যরকম লোক, বিয়েসাবি লোক। আমি অনেক কথা শুনে ওনার সম্বন্ধে ধারণা আমার রয়েছে, কিন্তু আমি শান্তিতে গিয়েছি, অনেকবার পরীক্ষা নিতে গেছি, কিন্তু আমি রামকিঙ্কর সাথে দেখা করি। কিন্তু রামকিঙ্কর যখন কোথায় দেখলাম, মারা যাওয়ার পর আমি পিজি হাসপাতাল মর্গে দেখি। তারপর এসে রামকিঙ্কর ভিডিও সম্বন্ধে আমি একটা ভীষণ আমার দাগ কাটলো, তখন দেখলাম। বলি ওটা? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা বলুন। রামকিঙ্করের যেন সাহিত্য অনমর ভাস্কর্য, মর্গে শোয়া ডেড বডিটা যেন সাহিত্য অনমর ভাস্কর্য। আমার প্রথম শেষ দেখা পুঁজি হাসপাতালে হিমঘরে। গ্রন্থিতেই শক্তি, তেমনি বেদনা সিদ্ধ, অভিব্যক্তিতেই অনুভূতির জোর। লোকটা মারা গেল, ভরা হাড়িটা কাঠ হয়ে গেছে, ভেজার মাটির রং আরো বড় হয়েছে। জল খেয়ে অনুভূতির জোর। লোকটা মারা গেল, ভরা হাড়িটা কাঠ হয়ে গেছে, ভেজা মাটির রং আরো গাঢ় হয়েছে। দুই টিপির মতো ভুইপুর মাটির গন্ধ, মানুষজন গাছ গাছে নিজের মাতাল করেছে। একদিন ছিল সে দাঁড়িয়ে, নড়ি না, তুমি মারো কেন? উপর নিচ আমার চতুর্দিক দিয়েছি তোমাদের, আমি নিশ্চয় এখন। মারো খুব লাগে না, ভরা হাড়িটা কাঠ হয়ে গেছে, ভেজা মাটির রং আরো গাঢ় হয়েছে। খোয়াইয়ের উঁচু নিচু আমি চাইনি সমান করতে। খোয়াইয়ের উঁচু নিচু আমি চাইনি সমান করতে। চাইনি প্রকৃতির রূপে বালি কাগজের ঘষা। আমি নগ্ন, অসভ্য, বর্বর। আমি যা পেয়েছি ঘুমিয়েছি তার চেয়েও বেশি। আমি আর উঠবো না, থাকো তুমি, আমি আসি। ভরা হাড়িটা কাঠ হয়ে গেছে, ভেজা মাটির রং আরো গাঢ় হয়েছে। ছিলাম যা তাই আছি, উলঙ্গ তোমার সম্মুখে। দেখো কাপড় বেছানো ওই রাঙা মাটিটাকে মারিয়ে, উঁচু মাথা, তাল গাছের ছিন্ন ছায়ায়, ওরা ওর খাওয়া দুটোর চামড়ার আবরণে পাবে আমাকে। দুই ঢিপির মতো দুই ফুল মাটির গন্ধ, মানুষজন গাছটা থেকে মাথায় করেছে। তারপর আমি সেটা বলি আয়, আসে না। বলি আয়, আসে না। বলি আসিস না, পিছনে ওর স্পর্শ করে। আচ্ছা, এইটা আপনি একটু তুলে ধরুন। এই বইটা নৈশব্দের চিত্রকর, এটার নাম। এইটার নাম হলো নৈশব্দের চিত্রকর। হ্যাঁ, এটা সম্বন্ধে একটু বলুন যে এইটা আবার হয়তো রিপ্রিন্ট করা উচিত, কেননা এটা এখন যারা পাবলিশার তারা দুজনেই অসুস্থ। পাবলিশার এটাই উঠে গেছে, দুজনেই ক্যান্সার হয়ে গেছে। যারা খুব ভালো বাংলা, এত মোটা বই বাংলা ভাষায় ছবির উপর কেউ বের করতে চায় না, খরচ করতে চায় না, কিন্তু ওরা করেছিলেন। তার খুবই ভালোবাসতেন বলে করেছিলেন এত খরচ করে। তো ওনারা অসুস্থ। এই বইটা প্রথম একটা ইংরেজি পাওয়া উচিত ছিল, ছাপা। এই ইংরেজিটা সেটা করেছিল, আকার প্রকার একটা অন্যের জন্য, যারা পড়তে পারে তার জন্য করেছিল। এটা বলুন, ভালোবাসা নিয়ে ওটা তো বলেছি। When I say come, she doesn't come. When I say you need not come, I feel the touch of her finger on my shoulder. আরো অনেক কবিতা আছে ওখানে। হ্যাঁ, যেমন একটা আছে, লাইট ইজ ব্রোকেন, ইউনিটি ইজ শ্যাটার্ড,
Limit disappears into limitless. Solid flows into a stream. Liquid turns into solid. Look at me, I am nowhere. You are my savior. I am lost in you. That's a firm faith. I turn somersaults in the air because I know I can touch the earth. এখানে তো আপনি কি পাশে নিয়ে বলছিলেন? Or something like bondage. When I look, I do not see you. It is I who stands before me. There's a lot of philosophy, a lot of depth in his thinking. All of it contained in this wonderful book যেটা তিনি নিজেই মলাট দিয়ে রেখেছেন। পাবলিকেশন হচ্ছে আচ্ছা, আরেকটা ওটা যেটা বলি, এটা নিয়েও আছে এখানে, আপনি বুঝবেন, আমি বাংলাটা বলি। আচ্ছা, এই আমি না হাসপাতালে ছিলাম বেশ কিছু বছর, অনেকবার আমি হাসপাতালে গেছি। তো যাই হোক, তো হাসপাতালে নার্সের কাছে পেন আর কাগজ নিয়ে আমি লিখেছিলাম এই যে মুক্ত আর বিমুক্ত, মুক্ত আর বিমুক্ত, মানে অ্যাবস্ট্রাকশন নিয়ে লিখেছিলাম। যদি তুমি জীবন মরণ, আমি ইংলিশটা বলছি তার পাশাপাশি, if your life I am dead, আবার বলুন, তুমি নাম রূপ আকারে আবদ্ধ, you are name and form bound by feature, আমি নিরাকার সীমাহীন অনন্ত, I am featureless, limitless, unending, তুমি দৃশ্যমান এর কর্মজন, আমি নিত্য অদৃশ্য লোক, বিদ্যমানের মাঝে সদা বিদ্যমান। You are visible, beheld by all. I, the eternal, invisible world, am ever unknowable in the midst of knowables. তুমি থাকো নিশ্চিতের ঘরে, নিশ্চিত বাস্তবের ঘরে, আমি অনিশ্চিতের পথে পথে নিত্য লাভবান। You stay in the home of certainty. I, in the path of the indeterminate, am perpetually on the run. আমি অতীতে নেই, নেই বর্তমানে, ভবিষ্যতেও থাকবো না, আমি অমূর্ত, বিমূর্তে মূর্তিমান। I am formless, in the unformed I take form. এটা বাংলায় অনেক সুন্দর শোনায়। চলতে চলতে থেকে আপনি কিছু বলবেন? বাচ্চাদের জন্য লিখেছিলেন, ওটা একটু, এটা ওটা আমি এটা আসলে বাচ্চাদের বোঝাবার জন্য করেছিলাম। এই যে আমি যে এই লাইনগুলো টেনেছি, যে ভার্টিক্যাল হরিজন্টাল লাইন টেনেছি, এইগুলো কিন্তু যারা বাচ্চারাও দেখতে পারে, জানতে পারে, সেই জন্য একটা বইতে পারা চলতে মানে চলতে চলতে আমরা দেখতে পাই, সেই জন্য মানে আমরা বলছি। ছবি ছবিতে এরকম দেখা যায়, কিন্তু পারু ভাই বোন ওরা গ্রামের স্কুলে পড়ে, হাঁটা পথ, স্কুলে যাওয়ার সময় পথে ওরা অনেক কিছুই দেখে। একদিন ফেরার পথে পারুল বলল, দেখ দাদা, ওই গাছটা কত লম্বা, যেন মস্ত একটা সোজা দাড়ি, দাড়ি দেয়, স্কুলে প্রত্যেকটা দাড়ি দেয়, দাড়ি। কিন্তু বললো, ঠিক বলেছিস, মানুষের মতো গাছেরাও সোজা দাঁড়িয়ে থাকে, কিন্তু চলতে পারে না, এই যা। হ্যাঁ, পারুল বলল, হাত তুলে ওই ছেলেটা ব্যায়াম করছে, দেখ, একটা ছেলে ব্যায়াম করছে, এবার কুন্টুর পালা, দেখ দেখ, পারুল গাছটা মাটিতে পড়ে যাচ্ছে, যেন অঙ্কের বইয়ের বিরক্তি। ওই ছেলেটিও কিন্তু এমনি
এইভাবে দাঁড়িয়ে আছে যেন বিয়োগ অঙ্ক শিখাচ্ছে। কারণ মাথা নেড়ে বলল, কাঁয় দিল, হ্যাঁ এটা দুটো দেখলাম, বড় করে দেখালে চলে যায়, যদি দেখতে পারবে। হ্যাঁ, পরে দেখানো যেতে পারে প্রজেক্টরে। হ্যাঁ ঠিক আছে, কিন্তু আপনি যেগুলো এটা আঁকাটা ভালো হয়েছিল বাচ্চাগুলো। হ্যাঁ 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 বলো। প্রমিতা যতক্ষণ পড়তে শুরু করছে, আরেকটা বই, এটা আমাদের সামনেই আছে। Rina, if you'd like to hold it up once. This is a very, very important publication which has been brought out by Akar Prakar, and it's right here. It cannot move, so it's being shown like this. প্রথমটা দেখাও রিনা, just show. Actually, it's part of the reading corner, so it's not still here. This book is available. It's called Rhythm Surfaces in the Mind, because we're still talking about rhyme and rhythm. And there's some very, very important articles, all Ganesh already on him, by famous art critics and art curators, even by Rubina Karode, who has curated this whole fantastic exhibition which you see downstairs and upstairs. So there's plenty of thought that has gone into trying to understand your mind, your art, your philosophy. There's so many aspects that they have brought. Yes, please do in the meantime. এটা আমার পূজার মধ্যে এটা ভাঙন ভাঙন এটা আমি বেশি জানি। আমি ভাঙন বলবো, তুমি ডিস্টর্শন এটা এটা বলি। আমরা যখন চলি পথ ভাঙি, আমরা যখন চলি পথ ভাঙি, তো বলে পথ ভাঙি, তো কথা কিন্তু আছে। আমরা একটা কথা ব্যবহার করি, আমরা বললাম না যে আনন্দে আটখানা হয়ে যায়, কথাটা বলি তো, আল্লাদে আটখানা হয়ে যায়। তো আটখানা টুকু হওয়া বোঝায় না, ব্যক্তিকে বোঝায়। মানে এত আনন্দ পেল যে ওটাকে বলা হচ্ছে আল্লাদে আটখানা হয়ে যায়। তো সেটা যেমন আমরা খুব যদি তাড়াতাড়ি আসে, কি বলি যে উড়ে এসে উড়ে আসে। আমি একদিন বাসে করে এই কলেজের মেয়েরা, ছোটো ছোটো মেয়েরা, কম বয়সী মেয়ের কথা বলে, বুড়োদের কথা শোনার থেকে মেয়েদের ছোটো ছোটো মেয়েদের বা বাচ্চাদের কথা বলতে কিন্তু ভালো লাগে। ছোটো 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 বাচ্চাদের ডিস্ট্রিবিউশন, বড়োদেরকে, বড়োরা একদিন কোনোদিন পাবে। তো হ্যাঁ, তো একদিন দেখি বাসে আমি বসে আছি, কতদিন কলেজ মেয়ে ঢুকেছি, ছেলেও ঢুকেছে। ছেলেগুলো দৌড়ে গিয়ে জায়গা করে দিয়েছে, মেয়েগুলো দাঁড়িয়ে। তারপর ওদিকে মেয়েটা, তখন এই ঘটনা ঘটলাম জানি না, মেয়েটা বলছে তোর চোখের বারটা নেবা। কথা সুন্দর, তোর চোখের বারটা নেবা, এটা নতুন কথা নাকি? তো আমার কাছে এরকম কথা ভালো লাগে, চোখের বারটা নেবা। খুব তাড়াতাড়ি আসতে বলে উড়িয়ে নি, উড়ে উড়ে কি আসে সেটা নয়, উড়িয়ে এই কথাটা ব্যবহার করতে জন্য খুব তাড়াতাড়ি। তো সবসময় আমরা কিন্তু একটু ডিস্টার্ব করি। তো এই কথাটি এখানে বলা হচ্ছে, এই জন্য আমি যখন চলি তখন পথ ভাঙি বলেই আমি চলি। আমার চলার গতি প্রকৃতির উপর আমাদের স্বরূপ নির্ধারিত হয়। আমি কীরকম আছি তার নির্ধারিত হয়। এই পৃথিবীতে উৎপত্তিতে ভাবন যেমন ভাবন, অবলুপ্তিতেও ভাবন যেমন অব্যাহত থাকে। এর সঙ্গে সময় ও সীমা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ভাঙন যেটা ভাঙে একটা সময় লাগে, তার কিন্তু সময় আর সীমা এক সময়। এই ওই
নদীর পাড় ভাঙে, আমার হাত থেকে কাচের গ্লাসটি পড়ে ভাঙে। দুয়ের মধ্যে দৃশ্যত কোনো সাদৃশ্য নেই। যে কোনো ভাঙন কোনো বস্তুর অন্তর্নিহিত চরিত্রের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। আমার কৈশোরের বাড়বাড়ন্তের স্বরূপ যৌবন কিংবা বৃদ্ধ অবস্থার ভাঙনের কোনো মিল নেই। আমার মতো করে আমি ভাঙি, কিছু সরবে ভাঙে, কিছু নীরবে ভাঙে। সরবে পাড় ভেঙে পড়ার সঙ্গে গাছ ভাঙার শব্দ শুনে ভাঙনের স্বরূপ আমরা চোখ বন্ধ করেও বুঝে নিতে পারি। কিন্তু যার নীরবে ভাঙে, যার নীরব হবে তাকে সহজে দেখি না। কান্নায় ভেঙে পড়লে দেখেও শুনি, মন ভেঙে পড়লে কেউ দেখে না, কেউ একে বুঝে নিতে হয়। সরবে ভাঙার আর্তনাদ শুনে নীরব মর্মবেদনায় পরিণত হয়। ভাঙন সম্পর্ক, ভাঙনের সম্মতি শক্তি বিস্ফোরিত হয়। দৃশ্যতে যা কিছু দেখা যায় তাই আমরা দেখি না। এই যে ভাঙনের সম্মত শক্তি বিস্ফোরিত হয়, এটা ঠিক। ভাঙনে কিন্তু শক্তি থেকে বিস্ফোরিত হয়। আজকে অ্যাটম বোমার দায়িত্ব জানি ভাঙনে। আপনার আরেকটা বই দেখতে পাচ্ছি এখানে, তার মধ্যে সত্যের মৃত্যুর প্রাণ। এটা সবটা, হ্যাঁ এটা হয়ে গেছে, মানে এটা করা হয়নি, এটা একটা জায়গা রয়েছে ভালো। এখানে বুঝিয়েছি, কিন্তু আমি বলি হ্যাঁ ওই শেষের দিকটা বসে শান্ত পুকুরের ঢিল ছুড়ে ঢেউ তোলার মধ্যে যে ভাঙন, যে ঢেউ খেলে পুকুরের ভিতর ঢিল ছুড়লে ভাঙন, তার সঙ্গে ভরানো দুটি নৌকা বসা উত্তাল দেবের ভাঙনের সঙ্গে মানসিক অবস্থার কোনো সাথে নেই। যদি নৌকায় ঝড় ওঠে আর উত্তাল নৌকো হয়, সেই যে ভাঙন তার সাথে কিন্তু ঢিল ছুড়ে পুকুরে ঢেউ খেললো, তার সাথে কোনো সামঞ্জস্য নেই। হ্যাঁ, তো ভাঙনের স্বরূপ কীভাবে নির্ধারিত হয়? সেরকম নৌকায় চড়েছিলেন? হ্যাঁ, আমি তো বেঁচে গেছি, ঝড় এসেছিল, বেঁচে গেছি, আর একজন বসে ঠিক। হ্যাঁ, নদীর ওপারে গেছি, ওপারে দেখা যায় না, জল উঠেছে নৌকা, এদিকে এই নৌকা এদিকে জল উঠছে, এদিকে জল আল্লাহর নাম করতে হবে, সবাই আল্লাহর নাম করতে হবে। আর তখন আমি ভাবলাম সাঁতার জানি, কিন্তু আমি ওপার জিতবো। হ্যাঁ, ওপার দেখা যাচ্ছে না, এপার দেখা যাচ্ছে, যাও মাঝখানে। তখন ওরা বুদ্ধিটাকে কী করলো, ওই যে নৌকো পাকাতন থাকে, তো সেরকম প্রায় 10 ফুট 12 ফুট থাকে, সেগুলো বললো আপনার পাটাতন দড়ি দিল। দড়ি পাটাতনটা এরকম তো, এখানে দড়ি বাঁধলো, এখানে দড়ি বাঁধলো, নৌকোর কিনারে এরকম ভাসিয়ে দিল, আর ওই কিনারে ভাসিয়ে দিল নৌকো। এই যে চাল মাঠের জল চলে আসছিল, সেটা ডক্টর একটা ভ্যাকুয়াম মতো হলো, তাতে নৌকো টালমাটাল থাকছে। রিনা আমাদেরকে দেখাচ্ছেন যে এবার আমাদের কোথায় শেষ পর্বে এসছি। একটা ছোট, এটা তো কবিতা নেই, হচ্ছে আপনার জন্য আমি একটা লিখেছি। আচ্ছা, এইটা আপনার, হ্যাঁ, টু ফ্রম থেকে। দেব ভাষার কেউ আছেন এখানে? হ্যাঁ, খুব সুন্দর একটা বই বেরিয়েছে, সেটা হয়তো আপনারা পরে দেখতে পারেন। তো দিস ইজ, I'll read out a sonnet on the poetic artistry of Ganesh Haloi, and এটা আপনাকে দেব। হ্যাঁ, presented with reverence. He sees light in the prism of darkness as he alights with his words to express beyond his gouache and the linear evolution to find a new poetic ingress. All his form and
watercolor and abstraction find a brand new inventive voice as he speaks of the mundane and a mastery that brings revelry rejoice. The early migratory years from Jamalpur formed the endurance base, while the poet in him balanced the certain and uncertain with amazing grace. He textured in painting and in his writing the ups and downs of existence. In the main, his elegiac lucidity and his precision were his dominance. The Ajanta phase was a turning point when he found his métier true. The murals and the study thereof gave his work a radiolucent hue. Abstraction became the new dimension. His techniques drew apace with the minimal recited. Recited is a word that has been used also in this exhibition right now, between palpable and preternatural pace. He lets riverbed and rural pathway ring out in rarefied refrain as we recite from his Cholte Cholte and from Amar Kotha find a lot of gain. Thank you. And that's how we will end it with Cholte Cholte. Amra Cholte Cholte Shunte Pai. দেখো তোমরাও গাছপালা, আকাশ, নদী, পাখি, জীব জন্তু সবই কিন্তু ছবি। রকমারি ছবি ছড়িয়ে আছে চারপাশে, শুধু চোখ মেলে দেখা। পিন্টু ও পারুল ভাই বোন, ওরা গ্রামের স্কুলে হাঁটা পথ চলে যায়। স্কুলে যাওয়া আসার পথে ওরা অনেক কিছুই দেখে। একদিন ফেরার পথে পারুল বলল, দেখ দাদা, ওই গাছটা কত লম্বা, যেন মস্ত একটা সোজা দাঁড়ি। পিন্টু বলল, ঠিক বলেছিস, মানুষের মতো গাছরাও সোজা দাঁড়িয়ে থাকে, কিন্তু চলতে পারে না, এই যা। পারুল বলল, হাত তুলে ওই যে ছেলেটি ব্যায়াম করছে, গাছটা ওর মতোই খাড়া দাঁড়িয়ে আছে, তাই না দাদা? পিন্টু বলল, তা বটে, তোর বুদ্ধি আছে পারুল। এবার পিন্টুর পালা। দেখ দেখ পারুল, গাছটা কেমন মাটিতে পড়ে আছে, যেন অঙ্কের বইয়ের বিয়োগ চিহ্ন। ওই ছেলেটিও কিন্তু এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যেন বিয়োগ অঙ্ক শেখাচ্ছে। পারুল মাথা নেড়ে সায় দেয়। পাখিটা উঠতে উঠতে কিচির মিচির করে বলে গেল, এই গাছটিতে ছিল আমার বাসা। শুনে ওরা খুব দুঃখ পেল, এভাবে কি কখনো গাছ কাটতে হয়? দাদা দাদা, ওই সোজা গাছ থেকে কেমন সুন্দর সুন্দর বাঁকা ডাল বের হচ্ছে, দেখ, বলল পারুল। বাহ, ওর তো দেখি নজরে কিছু এড়ায় না। বোনের তারিফ না করে পারি না পিন্টু। সেও অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে গাছটির দিকে, কেমন একটা সুন্দর কোণ হয়ে গেল। পারু দেখ, বাঁকা ডাল দুটি একটার ওপর আরেকটা আছড়ে পড়ে কেমন দুলছে। পিন্টুর কথায় পারুল সেদিকে তাকালো। তাই তো, হ্যাঁ দাদা, ওই ছেলেটিও কি সেভাবেই হাত পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে? ওরা দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠলো, কাটাকুটি। গুণ চিহ্ন বলতে পারিস, বিজ্ঞের মতো বলল পিন্টু। সামনে একটা মস্ত ঢিবি। ওরা দৌড়ে কাছে এলো, বইয়ের ব্যাগ ছুঁড়ে দিল মাটিতে। ঢিবির তলার দিকে ছোট ছোট নুল। ওরা তাই নিয়ে খেলা জুড়ে দিল। দাদা বলল, এই ঢিবিটা পাহাড়। পারুল উত্তর দিল, অন্য কিছুও তো হতে পারে দাদা। যেমন? জিজ্ঞেস করলো পিন্টু। পারুল বলল, ওই ছেলেটিকে দেখে কিন্তু আমার মনে পড়ে গেল ইতিহাস বইয়ের সেই পিরামিডটির কথা। সত্যি তো, সায় দিল পিন্টু। তোর এত বুদ্ধি পারুল। কিন্তু দাদা, ওই ছেলেটি যে আমাদের সঙ্গ ছাড়ছে না। হাসতে হাসতে ওরা আবার পিঠে তুলে নেয় বইয়ের ব্যাগ। চলতে চলতে নদীর ধারে, জলে ঢেউ, ঢেউয়ের ওপর ঢেউ। ওরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ পারুল বলে ওঠে, দেখ দেখ দাদা, কত ঝিনুক, এসো কুড়াই।
তাই চল, কিন্তু খবরদার ধারে যাস সে যেন। ও ঠিক আছে বললো পারুল। হঠাৎ তার নজর পড়ল ছেলেটির ওপর। ছেলেটার ভঙ্গি দেখে হাসি পায় না দাদা? যেন সেও ঢেউ হতে চায়, ঢেউ খেলা। পথ শেষ হয়ে এসেছে, এবার অন্য দৃশ্য। ওরে বাবা, কত বড় বড় গোল গোল বাতাবি লেবু! পারুল উত্তেজিত। কিন্তু দাদা, আমি যে নাগাল পাচ্ছি না। পিন্টু বলল, দাঁড়া, আমি ডালটা ধরে নিয়ে দিচ্ছি। ওরা দুজনে একটা লেবু নিয়েই খুশি। যাক বাবা, গাছের ফল গাছেই থাক। পিন্টু বলে উঠল, এদিকে আর একজন যে গোল হয়ে লেবু হয়ে যাচ্ছে নাকি ফুটবল। ছেলেটিকে দেখে ওরা দুজনে হেসে লুটো পায়। আপাতত খেলা শেষ হলো খেলার পালা। এবার ছুটি, কিন্তু ছুটি আর মিলে কই। দেখার নেশা একবার পেয়ে বসলে আর ছুটি নেই। সবই তো দেখবার মতো। চারপাশে ছড়িয়ে আছে বিচিত্র প্রকৃতি, রং আর রং। কত না তাদের গড়ন, কত না তাদের ভঙ্গি। ঘরে তো ঘর ভর্তি দেখবার জিনিস, টেবিল, চেয়ার, খাট, আলমারি, থালা, বাটি, গ্লাস, হাঁড়ি, কুড়ি, কলসি, সব কিছুতেই ছবি আর ছবি। আঁকতে বসলে সেই সরল রেখা, বাঁকা রেখা, চৌকো, গোল তারই রকম ফিরে যায়। কোনো কোনো রেখা ঢেউয়ের মতো বাঁকা। এই যা, শুধু দু চোখ ভরে দেখা আর চোখ বুঝে এঁকে ফেলা। কিন্তু মনে মনে ভাবে পারুল, চোখ খুলে গেছে। ধন্যবাদ। Thank you so much. Thank you Rita ji, thank you Ganesh da for the whole demonstration. আমরা সব আর্ট আজকে শিখে গেছি। So would you, if anybody has any questions, and then there are refreshments. Or we can talk while there's tea. Yeah, we can end the session now. So thank you Uma. মানে নো ওয়ার্ডস, আপনার মতন সিম্পল ওয়েতে এত ডিপ ফিলিংস which you were able to convey through your simplicity, the way you speak, আপনি যে ছোট ছোট এক্সাম্পলস দিয়ে এত গভীর জিনিস বুঝিয়ে দিলেন আমাদেরকে এত সহজে। এটাতেই আপনার যেটা রিনাদি বলেছিল ফার্স্ট ডেতে, রিনা হ্যাড সেড, the teacher can't read you, it's still there, and we have so much to learn from this still. And thank you everyone for being here today. I'm sure it's going to be a very memorable experience for all of us, and this is not the end. We are coming back every day. Ganesh da মাঝে মধ্যেই আসছেন, ভালোবাসেন কথা বলতে, আর আমরা প্রচন্ড মানে excited to have him come every day, more or less every day. And thank you so much. Thank you Reena Di, thank you Rita Di, and thank you Ganesh da. Wow. Can't look at it. Autograph. Internet. It's autograph. If I just